Welcome to Government Higher Secondary School, Trikudithanam. I am Nivedya of class 10A. Our school is one of the most prominent educational institutes in Kottayam district. With the support of Ministry of Education, Kerala and the district authorities has enabled our school to provide high quality facilities which include high-tech classroom, mathematical lab, science lab, computerized library and a well-equipped computer lab. Considering all these facilities, the Education Department has made the decision to upgrade it to a model school. ഞാൻ ആതിര പി 10 ബിയിൽ പഠിക്കുന്നു. ഒന്നേകാൽ നൂറ്റാണ്ടായി തൃക്കൊടിത്താനം ഗ്രാമത്ത് ജ്ഞാനജ്യോതിസായി നിലകൊള്ളുന്ന കലാലയം മുത്തശ്ശി തൃക്കൊടിത്താനം ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിലൂടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ഭൂപടത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വിദ്യാലയം ഇന്ന് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മാതൃകാ വിദ്യാലയമായി തലയെടുപ്പോടെ നിലകൊള്ളുന്നു. ഒരു കലാലയം മികവിന്റെ കേന്ദ്രമാകുന്നതിന്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് തൃക്കൊടിത്താനം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ. 3 വയസ്സ് മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ പഠനാനുഭവങ്ങളും കളിയാരവങ്ങളും നിറയുന്ന സവിശേഷമായ ലോകം. വർഷങ്ങളായി 100-ൽ 100 വിജയവുമായി മുന്നേറുന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാലയം കലാകായിക മേളകളിലും നിരവധി ഗ്രേഡുകളോടെ വൻ വിജയം നേടി ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ച വർഷമാണിത്. Olympics venue. Correct answer. With great respect and pride, let's move on to the significant part of our assembly, the national anthem. ചങ്ങനാശ്ശേരി വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്ന ഹൈടെക് വിദ്യാലയമാണ് തൃക്കൊടിത്താനം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ. ഏകദേശം HSS വിഭാഗങ്ങളിലായി ഏകദേശം 850ഓളം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാലയം കഴിഞ്ഞ കുറേയേറെ വർഷങ്ങളായി അക്കാദമിക രംഗത്ത് മികവാർന്ന വിജയം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പാഠ്യരംഗത്ത് മാത്രമല്ല കലാകായിക രംഗത്തും ശാസ്ത്രോത്സവ രംഗത്തും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ വരെ അഭിമാനാർഹമായ വിജയം കാഴ്ചവെക്കാനാകുന്നു എന്നത് സന്തോഷവും അതിലേറെ അഭിമാനവും നൽകുന്നു. കുട്ടികളിൽ ക്രിയാത്മകതയും ശാസ്ത്രാവബോധവും വളർത്തിയെടുത്ത് അവരെ 21ാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരാക്കി മാറ്റുന്നതിനുതകുന്ന ടിങ്കറിംഗ് ലാബ്, കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണം, ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് സഹായകമാകുന്ന വെതർ സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം, കുട്ടികളിൽ ആത്മവിശ്വാസവും കരുത്തും പ്രതിരോധ ശേഷിയും വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള കുംഫു കരാട്ടെ പരിശീലന ക്ലാസുകൾ, NSS, NCC തുടങ്ങിയവയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഒന്നാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് മോഡൽ സ്കൂൾ എന്ന പദവിയിലേക്ക് തൃക്കൊടിത്താനം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ ഇനിയും ഒരുപാട് വിജയങ്ങൾ നമുക്ക് നേടാനാകും എന്നതിൽ സംശയമില്ല. NCC, National Cadet Corps, is the largest uniformed organizations in the world. In India, NCC started in 1948, July 15. But in every year, 4th Sunday of November, celebrated as NCC Day. Because in that day, 1948, first NCC troop raised in New Delhi. The main motto of NCC is unity and discipline. NCC aims at character, leadership, comradeship and spirit of adventure. Students from schools and colleges can voluntarily participate in NCC. In NCC, there are 3 types of certificate examination. A certificate examination for JD, Junior Division and Junior Wing Division. In the NCC, in the second year of Junior Division and Junior Wing, they must attend a 10 days camp. And B certificate examination, first year and second year students can enroll for B certificate examination. And the final year degree students can enroll in C certificate examination.
Gayatri Krishna S. from Chennai. In our school, there is a Naval Unit NCC. There are total 100 cadets in our NCC sub-unit. The NCC cadets enrolled in Standard 8. In Standard 9, they must attend 10 days compulsory camp. In the last academic year, we are the runner-up among 9 institutions from our 5 Kerala Naval Unit NCC Chanasheri. In that year, Najat Nishad and Gayatri Krishna from our school were participated in the national level pre-RDC camp. In this year, 2 students were participated in national level trekking camp and 4 students were participated pre-RDC camp. There were rallies conducted in connection with NCC Day and Anti-Drugs Day. Also, Yoga Day we are celebrating in our school with the leadership of NCC. Thank you. തൃക്കൊടിത്താനം ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാലയമാണ്. നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് 14 ജില്ലകളിലെയും ഓരോ സ്കൂളുകളെ മാതൃകാ സ്കൂളായി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മുടെ സ്കൂൾ വന്നത് നമ്മൾ വളരെയധികം അഭിമാനിക്കും. പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ മികവ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ അംഗീകാരം നേടിത്തന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി നമുക്ക് 100% വിജയം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ നിരവധി A+കൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കലാകായിക മേളകളിൽ ജില്ലാതലത്തിലും സബ് ജില്ലാതലത്തിലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഏറെ മികവ് പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളും ഭൗതിക സാഹചര്യം ഉയർന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കും വിജയത്തിനും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പേര് ശ്രീദേവി എം.ആർ. ഞാൻ തൃക്കൊടിത്താനം ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. കേരളം ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ്റും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ഭിന്നശേഷി മേഖലയിൽ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചെയ്തു വരുന്നത്. ഈ വിഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികളെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്കൂളുകളിൽ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സായ ഞങ്ങളെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആഴ്ചയിൽ 4 ദിവസമാണ് ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. താഴത്തുവടകര ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുള്ള 15 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളായിട്ടുള്ളത്. ഇവർക്ക് അക്കാദമികപരമായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ കായിക പരിശീലനങ്ങൾ, കലാപരമായ പരിശീലനങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ നിരവധി നല്ല തരത്തിൽ നമ്മൾ നൽകി വരുന്നുണ്ട്. ഈ കുട്ടികളുടെ പഠനപരമായിട്ടുള്ള ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ കായിക സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇവർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നത്. ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷനാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഈ സ്കൂളുകളിൽ നൽകി വരുന്നത്. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് സുദിന ചാക്കോ. ഞാൻ സ്കൂൾ കൗൺസിലറായിട്ട് ജോലി ചെയ്തു വരികയാണ്. മാടപ്പള്ളി ICDSന് കീഴിലുള്ള സൈക്കോ സോഷ്യൽ സർവീസ് എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് ഇവിടെ സ്കൂൾ കൗൺസിലറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പലതരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം കൗൺസിലിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ കൗൺസിലിംഗ് ആണ്. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ കേൾക്കാനും അവർക്ക് അതിനുള്ള സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൗൺസിലിംഗ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് കൗൺസിലിംഗ് ആണ്. കുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഗ്രൂപ്പ് കൗൺസിലിംഗ് വഴി അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ പരിഹരിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൗൺസിലിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും സൈക്കോളജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നതാണ് പോക്സോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസുകൾ. അത് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോക്സോ വിക്ടിം ആയിട്ടുള്ളവരെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ കരിയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കണം, അവർക്ക് എന്തൊക്കെ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ ദിനാചരണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ആ ദിനാചരണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ആക്ടിവിറ്റീസുകളും പരിപാടികളും ഒക്കെ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്.
പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കുട്ടികളുടെ കൗൺസിലിംഗ് ആണ്. അത് അവരുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്കും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്കും ഏറ്റവും ഗുണകരമായ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൗൺസിലിംഗ് സംവിധാനം സ്കൂളുകളിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു. I am Meenakshi Rajan of class 9B. Little Kite is a unique club in our school consists 75 students which started 2018 December conducting marvelous activities like computer training for parents and students, high-tech management, documentation, etc. Selection of kite members are strictly based on aptitude test. Every members of this club actively participate in routine classes. School level campus selected members will get opportunity to get high level software training in sub-district and district levels. We are actively participating in school programs. In this year, we Little Kite members cover the entire sub-district youth festival. As a part of Freedom Fest, we conducted exhibition, digital poster making and one-day training programs in robotics organized by professionals of St. Kitts Engineering College. Every year, we are publishing digital magazines also. 2018 ഡിസംബറിലാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിലും ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ക്ലബ്ബ് എന്നൊരു ചെറിയ ക്ലബ്ബ് ആരംഭിച്ചത്. ഉദ്ദേശം 19 കുട്ടികളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ വർഷം ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നീട് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ അംഗബലം എന്ന് പറയുന്നത് 75ഓളം കുട്ടികളാണ്. 8, 9, 10 ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് നടന്നു വരുന്നത്. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഓരോ മണിക്കൂർ വെച്ച് ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഈ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പല പല ലെവലിലേക്കാണ് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആനിമേഷനുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫിക് ട്രെയിനിങ്ങുകളുണ്ട്, റോബോട്ടിക്സ് ഉണ്ട്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളെല്ലാം തന്നെ കുട്ടികളിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചെറിയ ക്ലബ്ബ് ആണ് IT ക്ലബ്ബ് എന്ന രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്. കൗമാരക്കാർക്ക് വ്യക്തമായ ദിശാബോധത്തോടുള്ള വളർച്ചയും ജീവിതശൈലിയും ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്കൂളുകളിൽ നടപ്പാക്കിയ ഒരു ക്ലബ്ബാണ് ടീൻസ് ക്ലബ്ബ്. സ്കൂളിലെ 8ാം ക്ലാസ് മുതൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സിലെയും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും അംഗങ്ങളാകുന്ന ക്ലബ്ബാണിത്. ഡിബേറ്റുകൾ, സെമിനാറുകൾ, ചർച്ചകൾ, വൃദ്ധരെ പരിപാലനം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളോടൊപ്പം പച്ചക്കറി കൃഷി തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ടീൻസ് ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾ പങ്കാളികളാവുന്നു. പുതിയ കാലത്തെ വെല്ലുവിളികളെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാനുള്ള പ്രായോഗിക ജീവ നൈപുണ്യങ്ങൾ കൗമാരക്കാരായ കുട്ടികളിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ക്ലബ്ബാണ് ടീൻസ് ക്ലബ്ബ്. ഈ വർഷത്തെ ടീൻസ് ക്ലബ്ബ് ഒക്ടോബർ 4-ന് മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റും കലാതിലകവുമായ അപർണ S നിർവഹിച്ചു. ചങ്ങനാശ്ശേരി എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ രാജേഷ് R-ന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തി. നവംബർ 10-ാം തീയതി നടന്ന ഏകദിന ശില്പശാലയിലെ അസർട്ടീവ്നെസ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഇമോഷണൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്നീ സെഷനുകൾ സൂംബ എക്സൈസിൽ ആരംഭിച്ച് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ആലയത്തിനനുസരിച്ച് ടാബ്ലോകളും സ്കിറ്റുകളുമായി മാറിയപ്പോൾ ആശയങ്ങളിലും ചിന്തകളിലും മാറ്റം വരുത്തി കുട്ടികളെ സാംസ്കാരിക പക്വതയിലേക്ക് നയിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കി. നവംബർ 26-ലെ സ്ത്രീധന വിരുദ്ധ ദിനത്തിലെ സിഗ്നേച്ചർ ക്യാമ്പയിനിങ്, ഉപന്യാസ മത്സരം എന്നിവയിലൂടെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുവാൻ കരുത്തും, ഇൻമെയിൽ ഫീമെയിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന ഡിബേറ്റ് ആരോഗ്യകരമായ ആൺ പെൺ സൗഹൃദങ്ങളാണ് നിലനിർത്തേണ്ടത് എന്ന ബോധ്യത്തിൽ കുട്ടികളെ എത്തിച്ചു. പേപ്പർ മാലിന്യങ്ങളെ സംസ്കരിച്ച് ശേഖരിക്കാൻ, പച്ചക്കറി കൃഷി പരിപാലനം എന്നിവയെല്ലാം ടീൻസ് ക്ലബ്ബ് ഏറ്റെടുത്തു നടത്തി. ജാനുവരി 17-ാം തീയതി ടീൻസ് ഡേ വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചു. മൊബൈൽ ഫോണിന്റെയും ഇന്റർനെറ്റിന്റെയും അമിത ഉപയോഗം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് ബോധ്യമാക്കിയ മൈം, ഫ്ലാഷ് മോബ് എന്നിവ ഏറെ ചിന്താതീയമായിരുന്നു. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഔട്ട്റീച്ച് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി തോട്ടക്കാട് സ്നേഹാലയം ശുശ്രൂഷ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് സന്ദർശിച്ച് 56 അനാഥരായ മാനസിക രോഗികളോടൊപ്പം ആടിയും പാടിയും സ്നേഹം പങ്കുവെച്ചും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ സമ്മാനമായി നൽകിയും തിരികെ പോരുമ്പോൾ അനാഥകർക്ക് കരുതലാകണമെന്ന തീരുമാനം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ തൃക്കുടുത്താനം ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ PTA പ്രസിഡന്റ് ബൈജു. പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ തൃക്കുടുത്താനം ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂളും ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്കൂളിൻ്റെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ടതോടുകൂടി നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പഠന നിലവാരവും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായുള്ള ഉയർച്ചയും നമ്മുടെ സ്കൂളിന് വളരെ അധികം മികച്ച രീതിയിലേക്ക് കൂടുതൽ കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഇടയാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികൾ, നമ്മുടെ മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സുല്ലിയേട്ടൻ്റെ
ഈ സ്കൂളിനോടുള്ള അമിത താല്പര്യം വലിയൊരു സഹായം നമുക്കുണ്ടായി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ മഞ്ജു സുജിത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റും ഇപ്പോഴത്തെ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡൻറ്റുമായ രാജേട്ടൻ, പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് സുവർണകുമാരി, അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ചതായി നമുക്ക് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ അധ്യാപകരും അവരെ നയിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പളും എച്ചും ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിന് കുട്ടികളുടെ അവരെ ഉന്നതിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരേറെ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ PTA-യും ഒക്കെ ഏറെ സന്തോഷകരമായി അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ വളരെയേറെ സഹായകരമാണ്. Hi all, I'm Neha Roni of class 10A. Welcome to our Praveshnotsam. Like always, this year's Praveshnotsam is also going to be an year that has many eye-opening, interesting performance. It is inaugurated by Manju Sujit, District Panchayat Standing Committee Chairperson on Development Affairs and presided over by our PTA President Baiju V. We invited our newcomers by providing badges. UP students showed a choreography for presenting Praveshnotsam Ganam. We gave bags with learning materials to the newcomers as a gift. By showering flowers, teachers led the newcomers to their new classes. We have lots of participants who are eager to show you their talents. During the preparation of this year's Praveshnotsam, we thought to bring live performance and would grab everyone's eyes and would be amazing to all. Hello everyone, I am thrilled to have the chance to speak to you on the special occasion about the Environmental Day celebration held in our school on 5th June 2023. On that occasion, we invited Srimati Manju Sujit as our chief guest. This year, we planted some seedlings. Not only that, we decided to bring flowering plants instead of sweets to celebrate our birthdays. Various activities like poster making, news collections, making of collage, essay competition, and dance performance of students to convey the message of protection of trees and nature. Clean and green campus is our dream forever. It's me Gauri Girish from class 6. നവംബർ 14 ദേശീയ ശിശുദിനം. കുട്ടികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. ഈ വർഷം ഞങ്ങൾ ചങ്ങനാശ്ശേരി BRCക്കൊപ്പമാണ് ശിശുദിനം ആഘോഷിച്ചത്. ചങ്ങനാശ്ശേരി BRCയും നഗരസഭയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ശിശുദിനാഘോഷ റാലിയിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കുരുന്നുകൾ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ജില്ലാ ശിശുക്ഷേമ സമിതി ശിശുദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ വർണ്ണോത്സവത്തിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ നിവേദ്യ ഷിബുവിന് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗ മത്സരത്തിൽ 1ാം സ്ഥാനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. 6ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും കീർത്തന വേണുഗോപാൽ. കേരള പെരുമ ലോകമെമ്പാടും എത്തിക്കുന്ന ഓണം പൂവിളി എന്ന പേര് തൃക്കൊടിത്താനം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ആഘോഷിച്ചു. പുലികളി, തുമ്പിതൊഴൽ തുടങ്ങിയ ഓണക്കളികളും വഞ്ചിപ്പാട്ട്, ഓണപ്പാട്ട് തുടങ്ങിയ പാട്ടുമേളങ്ങളും കൊണ്ട് സ്കൂൾ അങ്കണം മുഖരിതമായി. മാവേലി വന്യന്മാരും മലയാളി മംഗന്മാരും നിറഞ്ഞാടിയ ഓണപ്പൂവിളിയിൽ അത്തപ്പൂക്കളത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത ഏവരെയും ആകർഷിച്ചു. ഓണവെയിലും കുഞ്ഞു പട്ടുപാവാടകൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചതും ഓണമുണ്ടിൻ്റെ കസവുതങ്ങൾ മിന്നിത്തിളങ്ങിയതും ഓണസദ്യയുടെ സമൃദ്ധിയും ഓണാഘോഷത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടി. ലോകസമാധാനം എന്ന സന്ദേശം നൽകിയ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുപ്പിറവി ക്രിസ്തുമസ് ആഹ്ലാദത്തിന്റെയും ഒരുമയുടെയും ആഘോഷമായിരുന്നു ഈ വർഷം നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ നടന്നത്. പരീക്ഷാ ചൂടിന്റെ പടികടന്ന് കേക്കിന്റെ മധുരം നുണഞ്ഞ് ഗംഭീരമായ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം. സാന്റാക്ലോസ് മത്സരം, ക്രിസ്തുമസ് ട്രീ, ബലൂൺ ഗെയിംസ്, ആഹ്ലാദവേളയിലെ മത്സരങ്ങൾ കുട്ടികളെ ഏറെ ആകർഷിക്കുന്നവയായിരുന്നു. അധ്യാപകരുടെ കരോൾ ഗാനങ്ങൾ ആ ദിനം കുളിരണിയിച്ചു. പിന്നെ ഒത്തൊരുമയുടെ രുചിക്കൂട്ടുകൾ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ ബിരിയാണിയുടെ സ്വാദ് പുതുവത്സരത്തിന്റെ ഓർമ്മച്ചെപ്പിലേക്ക് കരുതാൻ മനോഹരമായ ഒരു ക്രിസ്തുമസ് ദിനം. RBയിൽ നിന്നും നിരഞ്ജന കെ. I am Avery Norasibu from class 6B. Shastramela 2023 was unforgettable experience in this year. Ahead of this, the school level Shastramela was conducted extensively. We got the 3rd position in Changanasheri sub-district in work experience fair. 7 students got the opportunity to participate in district level. നമസ്കാരം, ഞാൻ അഖില രഘു, 7B ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥിനി. ഭരണഘടനയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിലും ഭരണഘടനാ ദിനം ആചരിച്ചു. ഭരണഘടനാ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന പ്രത്യേക അസംബ്ലിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഉള്ളടക്കം, സവിശേഷതകൾ തുടങ്ങിയവ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും ചാർട്ടിൻ്റെയും സഹായത്തോടെ അവതരിപ്പിച്ചു.
നമസ്കാരം, ഞാൻ 7Aയിൽ നിന്ന് വിസ്മയ മനു. നമ്മുടെ നാടിനെ ജ്ഞാനപ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിച്ച സൂപ്പർ വൈസ് ചാൻസലർ എന്ന് പ്രൊഫസർ സുകുമാർ അഴീക്കോട് വിശേഷിപ്പിച്ച ശ്രീ PN പണിക്കരുടെ ചരമദിനമായ ജൂൺ 19 തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളും വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ വായനാ വാരമായി ആഘോഷിച്ചു. പ്രശസ്ത സിനി ആർട്ടിസ്റ്റ് ശ്രീ പുന്നപ്പന മനോജ്, ശ്രീമതി മഞ്ജു സുജിത് എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യം ചടങ്ങുകൾക്ക് മിഴിവേകി. ക്വിസ് മത്സരം, വാർത്താ വായനാ മത്സരം, പുസ്തക പ്രദർശനം, നൃത്തശില്പം, കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും നേർക്കാഴ്ച, പുസ്തകാസ്വാദനം, പോസ്റ്റർ രചന തുടങ്ങി നിരവധി പരിപാടികളാൽ വർണ്ണാഭമായിരുന്നു വായനാവാരം. കുട്ടികളെ വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ വേറിട്ടൊരനുഭവമായിരുന്നു ആ നാളുകൾ. मम नाम अर्जुन सुधीर. अहं सप्तमी कक्षायां पठामि. श्रावणपूर्णिमादिनं संस्कृतदिनरूपेण आचरन्ति. अद्य संस्कृतदिनम् अस्ति. अस्मिन् दिने अस्माकं विद्यालये प्रार्थना, संस्कृतदिनप्रतिज्ञा, संस्कृतगीतनृत्याविष्कारम् एतावत् आयोज्यन्ते. Hi all, I am Harikrishnan Mmar from 7A class. Anti-Drug Day is observed in every year as June 26. This year also, assembly was held in our school and anti-drug message pledge were given to the students. Drawing competition and poster competition were also held and prohibited. Under the leadership of Excise Department, the students in our school participated in the mural painting competition and hand over the consolation prize. ഞാൻ 7Bയിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് മാസി. തൃക്കൊടിത്താനം ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലെ മെസ്സിമാരെയും എംബാപ്പമാരെയും കണ്ടെത്താനായി തൃക്കൊടിത്താനം ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ടെക്സ്ഫയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ രണ്ടാമത് ഫുട്ബോൾ മാച്ച് ആവേശകരമായി 2023 7, 8, 9 തീയതികളിൽ നടന്നു. തൃക്കൊടിത്താനം പെനാ ക്ലബ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത ടിക്ഫ കപ്പിൽ ഈ വർഷം മുത്തമിട്ടത് സൂര്യകാന്തം ഹൗസ് ആയിരുന്നു. സൂര്യകാന്തം ഹൗസ് ക്യാപ്റ്റൻ അനന്തു CM, പ്രിൻസിപ്പൽ സജിന ടീച്ചർ, HM രാജി ടീച്ചർ, PTA പ്രസിഡന്റ് ബൈജു B എന്നിവരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് ട്രോഫി ഏറ്റുവാങ്ങി. റണ്ണറപ്പുകൾ യഥാക്രമം നീലാംബരി, ഹംസധ്വനി ഹൗസുകൾ നേടുകയുണ്ടായി. ബെസ്റ്റ് പ്ലെയറായി നീലാംബരി ക്യാപ്റ്റൻ യദുകൃഷ്ണനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. 10ാം ക്ലാസ്സുകാർക്കായി നടത്തിയ ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചും ആവേശകരമായിരുന്നു. 8Aയിൽ നിന്ന് കാർത്തിക വേണുഗോപാൽ. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിൽ 77ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷം സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൂളിൽ ആഘോഷിച്ചു. സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ പതാക ഉയർത്തി. അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികളും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ കൈമാറി. NCC കേഡറ്റ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേശഭക്തി ഗാനവും UP വിഭാഗം കുട്ടികളുടെ പാട്രിയോട്ടിക് സോങ് ഡാൻസ് എന്നിവ അവതരിപ്പിച്ചു. I am Meval Maria Joby, studying in 9th standard. The Sub-District School Youth Festival held in our school is a great opportunity to enhance our friendship between students from different schools and understand each person's efforts towards achieving their goal, which we are proud of. Our school, Government Higher Secondary School, Trikuttanam, has hosted the 62nd Changanasheri Sub-District School Youth Festival, Samanvayam. I am grateful to the authorities who selected my school as a festival venue. We feel proud that over 200 children were participating in different competitions. Our school received A grade for group items, which was exclusive to others. Based on that, the government school level, we won the overall championship in LP, UP, HS and HSS categories. We got a great opportunity to participate in district level in Opana. Let's hope that this success can inspire and motivate us in the years ahead. AMPFEST 2K23 തൃക്കൊടിത്താനം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ കലയുടെ മാമാങ്കം സെപ്റ്റംബർ 14-15 തീയതികളിൽ ആവേശപൂർവ്വം നടത്തി. നീലാംബരി, ഹംസധ്വനി, സൂര്യകാന്തം എന്നീ 3 ഹൗസുകളിലെ കുട്ടികൾ അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിരന്തരമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ വേദിയിൽ മാറ്റുരച്ചു. അനേകം മത്സരാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട AMPFEST 2K23 എന്ന പുതുമയാർന്ന ലോഗോ തയ്യാറാക്കിയത് 6ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ നിരഞ്ജനയാണ്. 151 കുട്ടികൾ ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിന് അർഹത നേടി. 9Aയിൽ നിന്ന് വൈഷ്ണവി. എൻ്റെ പേര് ഋതുലാൽ. ഞാൻ 8B ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ 40 വിദ്യാർത്ഥികൾ അടങ്ങുന്ന ഫിലിം ക്ലബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ, ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങൾ, ചലച്ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അനന്ത സാധ്യതകളെ മുൻനിർത്തി ക്ലബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ചലിക്കുന്ന ലോകം, മാറുന്ന ചിന്തകൾ എന്നിവയാണ് ക്ലബിൻ്റെ ആപ്തവാക്യം. മാനസികമായ ഉല്ലാസത്തോടൊപ്പം അറിവിൻ്റെ വാതായനകൾ തുറക്കപ്പെടുന്നു. ഫിലിം ക്ലബിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഓപ്പൺ ഫോറങ്ങളിൽ ചിന്തകൾ തിടം വയ്ക്കുന്നു. സിനിമാ നിരൂപണങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ ഇവയുടെ വേദിയായി ഫിലിം ക്ലബ് മാറുന്നു. ഈ വർഷത്തെ അധ്യാപക ദിനം വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളോടെ സെപ്റ്റംബർ 5 സമുചിതമായി ആഘോഷിച്ചു. അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക അസംബ്ലി ചേരുകയും അധ്യാപകർക്ക് പൂച്ചെണ്ടുകൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കുട്ടികൾ തയ്യാറാക്കിയ ആശംസാ കാർഡുകൾ വേദിയിൽ അധ്യാപകർക്ക് കൈമാറി അവരുടെ സ്നേഹാശംസകൾ അറിയിച്ചു.
17 വർഷമായി ഈ സ്കൂളിൽ ഗണിതാധ്യാപികയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ശ്രീമതി മിനി ടീച്ചറിനെ പ്രഥമ അധ്യാപികയുടെ ചാർജ് വഹിച്ച് നൂർജഹാൻ ടീച്ചർ പൊന്നാട അണിയിച്ച് ആദരിച്ചതോടെ പരിപാടികൾ സമാപിച്ചു. School Parliament helps to inculcate civil rights and democratic awareness among the students. We conducted Meet the Candidate on 28th November 2023. In our school, with the help of electronic voting machine, every student was able to participate in the voting process. Students were selected as polling bearers from each class. Among the students elected from each class, office bearers for school parliament were selected. It's me, Dhwani Kalesh from 8C. നമസ്കാരം, ഞാൻ അനിന്ത്യ കൃഷ്ണ PE തൃക്കൊടിത്താനം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ 10ൽ പഠിക്കുന്നു. കേരളത്തിന്റെ 68ാം പിറന്നാൾ ഞങ്ങൾ സമുചിതമായി ആഘോഷിച്ചു. നാടിന്റെ നന്മകൾ ഹൃദയത്തിലേറ്റി വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷാകർതൃ സമൂഹവും PTA വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അനിത ഓമനക്കുട്ടന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗം ശ്രീമതി മഞ്ജു സുജിത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേരളത്തിന്റെ മോഡൽ പ്രദർശനം, ഭാഷാ പ്രതിജ്ഞ, കേരള ക്യൂസ് എന്നിവ ദിനാചരണത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടി. കുട്ടികളുടെ സർഗവാസനകൾ ചിറക് വിരിച്ച് ചോരകൾ വേണം ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ അതിരില്ലാത്ത നീലാകാശത്തെ എന്നീ 2 കയ്യെഴുത്ത് മാസികകൾ പ്രകാശനം ചെയ്തു. 47 കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്ത കേരളശ്രീ മത്സരത്തിൽ മലയാളം മറക്കുന്ന മലയാളി, യുവജനങ്ങളുടെ വിദേശ കുടിയേറ്റം എന്നീ 2 വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. കേരളശ്രീ പുരസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരം പ്രതിഭയെ കണ്ടെത്താനുള്ള നിർണായക വേദിയായി മാറി. നന്ദി. Our goal is to make honest efforts to imbibe and develop the noble qualities of national spirit, secularism, morality and discipline among young students. We believe that personality development can be achieved through various extracurricular and co-curricular activities. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഹൃദയാകാശത്ത് മാനവമൂല്യങ്ങളുടെ കെടാവിളക്ക് കൊളുത്തി അറിവിന്റെ വഴികളിൽ വെളിച്ചമേകി കൈപിടിച്ചു നടത്തുന്ന കർമ്മനിരതരായ ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെ സേവന തൽപരത ഈ കലാലയത്തിന്റെ വിജയദീപ്തിയാണ്. തൃക്കൊടിത്താനം ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ വരും തലമുറകൾക്ക് പ്രകാശമേകിക്കൊണ്ട് അണയാത്ത അഗ്നി തേജസ്സായി എന്നും നിലകൊള്ളട്ടെ.